Good afternoon. The Chennai International Center is very happy to organize this event today, where we have all gathered to celebrate one of our prominent literary figures of Tamil Nadu, Mu Kodanayagi Ammal, was born in 1901 and lived till 1960. For all those of you who do not know her, I'd like to give a small introduction. She was one of the earliest women writers in Tamil. She has not been given her due place in the books on the history of Tamil literature. She wrote 115 novels. She wrote about contemporary social issues. She was a publisher of a magazine, a freedom fighter, a musician, a social activist, a Khadi activist, a public speaker, a crusader of women's rights, and a Gandhian. She went to jail because of a protest during the freedom movement. She brought to the fore many women singers and women writers. She held that education was the key to women's equality. She wrote in a magazine, Jagan Mohini, about women's right to property, dowry prohibition, and widow remarriage. She was against untouchability. In her eyes, everyone was an Indian and they were not divided by their creed. She broke more glass ceilings than you can count and deserves to be celebrated by all. I would like you to put your hands together for this great person and to talk to us about this famous, this celebrated literature of Tamil Nadu. We have Madam Prema, who is a former professor in the Department of Tamil in Ethiraj College for Women, Chennai. Post-retirement, she served as principal in Bhaktavatsalam Memorial College for Women, Chennai. A feminist, enthusiast, researcher and writer, she has written over 20 books, including a volume for Sahitya Academy entitled Pen Maiya Sirukadaigal. Her book, Penniyam, is constantly in demand with over 10 editions. She is a recipient of the state government's Mahakavi Bharatiyar Award in the year 2011. Having published over 200 research articles, she is a renowned feminist writer in the Tamil literary world. Please put your hands together for Dr. Prema. Now, coming to today's function, we have Justice Prabha Sridevan, who was a judge of the Madras High Court from 2000 to 2010, and then chairman of the Intellectual Property Appellate Board from 2011 to 2013. Her judgments include cases dealing with freedom of speech and the worth of the homemaker's work and the Novartis patent case. Her speeches and articles were published as of Vineyard Equality and her Tamil articles as Karapam Puchi Nagai Kumo. Her published translation till date are the writings of R. Chudamani, Toppil Muhammad Miran, Uve Samanadayar, Imayam, Chandrasekharan, K. Bharati, and S. Ramakrishnan. Her Echoes of the Veena, R. Chudamani, won the Translation Award at the Valley of Words Literary Festival in 2019. And to discuss about Srimati Mu Kodanayagi Ammal, we have this book. The original book was in Tamil and Justice Prabha has translated it into English. And to discuss this book along with the contributions, we have Ms. Tirupurasundari Sevvel. She is an architect and an urban planning specialist. She is also a storyteller and an educator. She runs an architectural consultancy, Studio Conclave, and a social initiative called Nam Veedu, Nam Oor, Nam Kadai, Our Home, Our City, Our Story. She started her graduate studies at SRM University in Chennai in architecture. An exchange semester at the University of Birmingham allowed her to discover the United Kingdom, but it was in France that she went to do her master's degree in urban and regional planning at the University of Tours. Creating an inclusive
inclusive and ethical, people-based narrative about Chennai's heritage with respect to its social, societal, economic, and environmental aspects, and curating experiences to understand that has been her focus. In the past 11 years, she and her team have been working on social history and heritage documentation of people and places, creating impactful and meaningful experiences. She is the author of a children's book with Pratham Publications for Inclusive Stories for Kids, Muller's Big House, and 2 translations. She is the first woman secretary of the 200 plus year old heritage institution, the Madras Literary Society. She has been featured in the 50 Inspiring Women book by MGM and Amar Ramesh for working with children and artisans, and she has been appointed as one of the ambassadors for study in France as part of the Alumni Ambassador Program by the French Embassy in India. Please put your hands together for Ms. Tirupura Sundari Sevve. Now, a word about the Chennai International Center. Well, we are a non-governmental agency. We run programs like this to bring eminent authors, eminent scholars, and eminent persons in all walks of life to the people of Chennai. This is probably our 200th event, and we are proud that we are able to bring little known gems as well as well known gems of Tamil Nadu to the people of Tamil Nadu. And this is a special series where we take our lectures to the campuses. We have so far visited almost all the campuses of Chennai, and this is called the Youth Outreach Program, and I'm sure we'll be bringing many more such programs to the campuses of Chennai. So without further ado, I have been requested to hand over copies of the book to a few of our eminent persons in the audience. I'd request that a copy be handed over to Tirupur Krishnan, please. Sri Tirupur Krishnan. Ms. Hema Sampath, Senior Advocate. Incidentally, her mother Maithili Srinivasan was a part of VMK's music group and was made an AIR artist. Ms. Shubha Sudha Maithili. Shubha, Sudha and Maithili. Thank you. Without further ado, let me invite Justice Prabhasi Devan to address the audience, following which we would have a few words by the original author, Ms. Prema, and then I would request Tirupura Sundari to carry on the discussion around the book and on our heroine of today, Vaimu Kodanaigi Ammal. Thank you very much. Good afternoon, everyone. One explanation needs to be given as to why some persons were given the copy of the book. As Mr. Chandramouli said, Hema Sampath's mother, Maithili Srinivasan, was drawn from inside the house. I believe Vaimu Kodanaiki would say, Vadi Maithili Velila, and then made her sing and made her an AAR singer. Sri Rajaji had a great regard for Vaimu Kodanaiki and started the Mahatma Ji Seva Sangam, and hence Mr. Gopal Krishna Gandhi is here. Mr. Tirupur Krishnan wrote a biography on Vaimu Kodanaiki, so him and Subha and Maitri are family of Vaimu Kodanaiki, great-granddaughter and grandson's wife, granddaughter-in-law. So they are special. And now Vaimu Kodanaiki, when I started translating her biography, people would ask me, what are you working on? And I'll say, I'm translating Vaimu Kodanaiki's biography. Vaimu who?
That was invariably the question. And then you realize she lived just here in Tiruvallikeni, 1901 to 1960. What she did during her life, I really want all you young women of Etiraj to listen. She's really an inspiration for not just youngsters, for all of us. When she wanted to see Gandhiji, and Ambujamma took her. She was dressed like the conventional South Indian woman, and Gandhiji asked her, when our mother country is in fetters, do you need these jewels? And she removed her jewels. She just wore her thali and I think her mukuti. Rest of it she gave to the freedom struggle, and she stopped wearing silk, she wore only khadi. She went street after street selling khadi, and you must note that her husband followed with her carrying the bags of the khadi. He was a staunch supporter of Vaimu Kodainaikiyam, Mr. Parthasan. And then she burnt Ayalnattu Thuni and went to jail. I'll just read this part where she speaks of how she went to jail. When I saw the prison with the high walls, the joy that sprang in my heart cannot be expressed. The first gate was opened, and the two warders took me in with kindness. My joy reached the next octave when I reached the second gate. I heard the loud cry and cheers of my dear friends, Kodai, Kodai. That's how she enters the jail. And then she was the publisher, the first woman publisher. She continuously published for 35 years. Her only child, her son, died. And after that, she lost heart. She didn't want to continue. But then Rajaji said, you must not stop publishing. So she continued for 2 more years, and it stopped when her life ebbed out. She wrote 150 novels. She was a public speaker, and when she spoke, she also told stories. So she was a very popular speaker. And when Mr. Satyamurthy was not available, people didn't miss him because they wanted the Kadamami to come and speak to them. That's how popular she was. She started a library in Triplicane because she felt that reading alone enriches the minds of people. And that applies to all of you, not just WhatsApp reading, book reading. She started Mahatma Ji Seva Samajam, and she held annual fairs where she asked women to display their handicrafts, things which you come across now. But she did it even then. There is nothing that she did not do. And about rights of property, that really grabbed my interest. She spoke about the women's right to property in 1930. The acts, the Hindu code came only in 1950s, but she spoke about that. She spoke about widow remarriage. Of course, she said that if there are children, you must be cautious, but you have to look at that from the context of the years where she lived. She was on the censor board, and once one of her friends said, "நீ எதவோ இது சீன் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னீங்க, அது வருதே தியேட்டரில் தெரியுதே." So she goes in Marvedam to the theatre and sees that actually they have not cut it. So she says, I'll ring up a hue and cry. So the theatre owner and the producer, they all say, please, onnu seyyadingo, we'll cut it. That's how feisty she was. And in those days, women didn't like her going out and publishing books and doing things outside the home. Okay? So what they did was burn copies of her magazine. Now, how would we have reacted? You know how Vaimu Kodainaiki reacted? She said, "Appriyade enoda copy, magazine copy vittu pochu, avanga erikkiradhukavavadu." She was just fearless. And I will read, there's so much more we have to talk about her.
I will read what she has written about the morning of our independence. The world did not sleep on Thursday night. At midnight, when the temple bell rang at exactly 12, there was a burst of joy and excitement everywhere. The auspicious drums, the melams were beaten in every house. Very early in the morning, flags were hoisted in many places. In front of the temple at Singaperumal Kovil, Chinnasamy Iyengar hoisted the flag. At Kasturba Sangam, she herself hoisted it. And then on top of the mountain, the village Munsif Abdul Karim Sahib hoisted the flag. At the government Shavadi, Rajaram Naidu hoisted the flag. At the Jagan Mohini office, the leader of the printing office employee, Dakshina Murthy, hoisted it. At Ahobila Women's Association, the secretary, Ranganayaki Ammal, hoisted the flag. And at the village school, the headmaster, Subramanya Mudaliyar. Men, women of all shapes and sizes and colors hoisted the flag on that day, on that morning. Now, we have to celebrate this woman. And sometimes I feel we have not cherished the gift that those people gave us. As Bharatiyar says, Kannir Vitto Valatto Sarvesha. So, you are all the holders of this heritage. I want you to listen to what Vaimu Kodayanaki Ammal was. Now I've asked Sahitya Academy to bring the books, but I don't know. I hope they bring the books and you can buy it. She is a woman worth knowing. We must know, I'm sure there are many unsung women like her. But Vaimu Kodayanaki Ammal stands there right up front. Thank you. அவையில் வீற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கல்லூரியினுடைய தலைவர் வருகை தந்திருக்கின்றார், முதல்வர் வருகை தந்திருக்கின்றார். இங்கு இந்த சிஐசி அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். நம்முடைய மேடம் பிரபா ஸ்ரீதேவன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இதை மாடரேட் பண்ணுவதற்காக திரிபுர சுந்தரி வந்திருக்கிறார்கள். அனைவரையும் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு அறிமுகம் தெரியும். அதை தவிர வைமு கோதைநாயகி அம்மாளோடு இணைந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் இணைந்தவர்கள் எல்லாருமே இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் மேலாக நம்முடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு அருமையான தருணம். இந்த புத்தகம் நான் எழுதி வெளிவந்தது 2001. 2007 மறுபதிப்பு கண்டது. இன்றைக்கி 2023 இது மொழிபெயர்ப்பு செய்து இன்றைக்கு ஒரு மாணவ கூட்டத்திலே இதை பற்றி ஒரு பேச அழைத்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற பொழுது எல்லாமே காலம் கடந்து, ஆனால் நிச்சயமாக நம்முடைய உழைப்பும் நம்முடைய கட்டாயமாக உணரப்படும்ங்கிற ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு ஆரம்ப காலத்திலிருந்து புரிப்பட்டது. ஏன்னா நான் எழுதின பெண்ணியம்ங்கிற புத்தகம் கூட என்னை முதல்ல அடையாளம் காட்டலை. ஆனால் ஒரு 5 வருடம் கழித்து எனக்கே தெரியாது பெண்ணியம் பிரேமா என்று எனக்கு ஒரு பெயர் வந்தது. இன்று வரைக்கும் அந்த பெயரிலேயே நான் சொல்லப்படுகிறேன், அடையாளம் காணப்படுகின்றேன். என் முகம் தெரியாது, ஆனால் என்னுடைய பெயர் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும். அந்த விதத்திலே எனக்கு முதல்ல வைமு கோதைநாயகி அம்மாளை பற்றி எழுதுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததே மிகப்பெரிய அருமை என்று தான் நினைக்கிறேன். நான் மதர் தெரசா விமன்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கும்போது இந்த அம்மையாரை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டு இதை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அப்பொழுது ராஜம் கிருஷ்ணன் மேடம் வந்திருந்தாங்க. அவங்ககிட்ட நான் இதை பற்றி கேட்டேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நான் முதலிலே இதை செய்யலாம் என்று முயற்சி செய்தேன், ஆனால் எனக்கு நேரம் இல்லாததால் தொடர முடியல. சிவசங்கரி எடுத்து பண்ணாங்க, அவங்களும் பல காரணங்களால் இதை விட்டுட்டாங்க. நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்க, நீங்கள் எங்களை விட வயதில் சிறியவங்களாக இருக்கிறனால அந்த காலகட்டத்தில் சொன்னாங்க, நீங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தொடர்ந்து நான் எத்திராஜ் காலேஜுக்கு வந்த பின்பும் அந்த எண்ணத்தை நான் கைவிடவில்லை. இன்னும் வசதியாக போயிடுச்சு. கொடைக்கானலேருந்து சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் எல்லாரையும் பார்த்து தகவல் திரட்டுவதற்கு முக்கியமாக அப்போ பத்மினி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் இருந்தாங்க. அதாவது வைமு கோதைநாயகி அம்மாள் மருமகள் இருந்தார்கள். அவர்களை அடிக்கடி சென்று பார்த்தேன், அவர்களுடன் தகவல் திரட்டினேன். இப்போ தான் சொல்கிறாங்க,
உங்களை நான் வீட்டில் பார்த்துருக்கேன். அவங்க மருமகள், இவங்க பத்மினி ஸ்ரீனிவாசன் அம்மாவோட மருமகள். அவங்க வந்து சொன்னாங்க உங்களை வீட்டில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு. அடிக்கடி நான் போய் பார்த்தேன். இவங்களால் நான் பார்த்த பெரியவர்கள் யாருன்னா, எழுத்தாளர் அனுத்தம்மாவை பார்த்தேன், எழுத்தாளர் வசுமதி ராமசாமியை பார்த்தேன், லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்தி அம்மா, அவங்களும் எழுத்தாளர் பதிப்பாளர், மிகப்பெரிய ஆளுமை, தீரர் சத்தியமூர்த்தியினுடைய பொண்ணு, அவங்கள பார்த்தேன். அதே மாதிரி இன்னொரு இசைத்துறையில் ஆளுமை DK பட்டம்மாள் அவர்களை சந்தித்தேன். இப்படி நிறைய பேரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு சூழல் எனக்கு கிடைச்சது. அப்போ எனக்கு வந்து சென்னையில் ஒரு எழுத்தாளர் வட்டத்தை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு அருமையாக கிடைத்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இதை தொடர்ந்து நான் வந்து வைமு கோதை நாயை முடிச்சிட்டும் தொடர்ந்து இதை பற்றி செய்யலான்னு நினச்சேன். ஆனால் என்னுடைய சூழல், என்னுடைய குடும்ப சூழல் சரியில்லாதனால நான் மேற்கொண்டு தொடர முடியவில்லை. இந்த புத்தகத்தை நிறுத்திட்டு இப்போ அதை நான் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன். இதில் சில விஷயங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி தான் ஆகணும். அம்மாவை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை முதல்ல செஞ்சவங்க அப்படின்னா நம்ம திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்கள். கோதை நாயகியின் இலக்கிய பாதை அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு அப்புறம் அதே காலகட்டத்திலே கொஞ்சம் முன்னாலன்னு நினைக்கிறேன், எழுத்துலக நாயகின்னு சொல்லி அரங்க ஸ்ரீனிவாசனுங்கிற அவர் எழுதியிருக்கிறாரு. இதை 3வது புத்தகம் தான். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆய்வு வந்திருக்கு குயின் மேரிஸ் கல்லூரியில். கண்ணகிங்கிறவங்க வைமு கோதை நாயகி அம்மாளுடைய படைப்புகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது 4வது இடத்துல தான் நான் வந்து நிற்கிறேன். ஆனால் அந்த ஆய்வு வந்து எப்படின்னா, வெறும் அவங்களுடைய படைப்புகளை மட்டும் ஆய்வு செய்ததாக இருந்தது. அதை பார்க்கக்கூட எங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அது அன்பப்ளிஷ்டு தீசிஸ். அப்போ வெளியில் வந்து லைப்ரரியில் எங்களுக்கு கிடைக்கல அந்த இது. இவங்க 2 பேர்த்தையும் எடுத்து பார்க்கும்போது அது ஆய்வு நோக்கத்தில் அது எழுதப்படலை. அது வந்து அவங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகமாக அந்த இலக்கிய ஆளுமையை அறிமுகப்படுத்துகிற விதமாக இருந்தது. நான் எழுத நினைச்சது ஒரு ஆய்வு நோக்கோடு, இந்த நம்ம எழுதுறது மோனோகிராஃபாக இருந்தாலும் கூட இதில் ஒரு ஆய்வு நோக்கு வேணும் என்பதை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு அதற்காக எவ்வளவு மேக்சிமம் என்னால் தரவுகளை திரட்ட முடியுமோ திரட்ட வேண்டும் என்று பாடுபட்டேன். அதற்காக நிறைய நூலகங்களுக்கு சென்றாலும் கூட இப்போ கிடைக்கிற அளவுக்கு அப்போ கிடைக்கல. ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்களுடைய அத்தனை கதைகளையும் மறுபதிப்பு கொண்டு வந்துட்டாங்க, அலையன்ஸ் பதிப்பகத்தில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. நிறைய கிடைக்காத விஷயங்கள்லாம் இப்போ கிடைக்குது. ஏன்னா ஒரு சிறுகதை இப்போ சமீபத்தில் என்னுடைய ஒரு புத்தகத்துக்காக தேடி சேர்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் நான் இந்த புத்தகம் பண்ணும்போது கிடைக்கல எனக்கு. ஆனால் கிடைத்த புத்தகங்களை வைத்துக்கொண்டு ஆதாரபூர்வமான தகவலை திரட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இதை திரட்டினேன். இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்னா, பாரதியார் வாழ்ந்த பொழுது இவங்களும் இருந்திருக்காங்க. பாரதியார் தினமும் பாடல் எழுதிட்டு வந்து இவங்க கையில் கொடுப்பாங்க. இவங்கள பாட வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து வெளியிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி இருந்தது. அப்போ நான் வந்து அதை பார்க்கும்போது அவங்களே ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருந்தாங்க, பாரதியாரை நான் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் வந்து தூரத்துலேருந்து தான் பார்த்துருக்கேன். நான் அவர் இருக்கும்போது அவர் பாட்டை பற்றி எனக்கு தெரியாது. அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருடைய பாடலை நான் எடுத்தேன். அவர் இறப்பையும் நான் பார்த்துருக்கேன். அவரை தூக்கிட்டு போகும்போது ஒரு 5 பேர் கூட போனாங்க, அதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் நேரடியாக எனக்கு அவரோட பழக்கம் இல்லை என்று அவங்களே ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்காங்க. பாரதியாருடைய ஒரு விழா, 100ஆண்டு விழான்னு என்று நினைக்கிறேன், எட்டயபுரத்தில் நடக்கும் பொழுது இவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் ஏற்பாடு பண்ணி அரசாங்கம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. அதில் இவங்க போயிருந்தாங்க. அப்போ அதை பற்றி போயிட்டு வந்து எழுதும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க ஒரு கட்டுரையாக எழுதும்போது அதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு செய்திகள் ரொம்ப அப்படியே ஆய்வுபூர்வமாக அக்யூரேட்னு சொல்லும்ல, ரொம்ப தகவல் வந்து சரியாக இருக்கணும்னு நினச்சி அது மாதிரி தகவலை திரட்டி கொடுக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருந்தது. அப்படி கொடுத்தேன். அப்படி கொடுக்கும் பொழுதும் இந்த புத்தகம் எப்படி வந்தது என்று சொன்னால், சாகித்ய அகாடமி உடனே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதை வந்து ஒரு ரெவ்யூ கமிட்டி வச்சாங்க. ரெவ்யூ கமிட்டி வச்சு இதை வந்து ரெவ்யூ பண்ணிவிட்டு எனக்கு புத்தகம் திருப்பி வந்தது. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க விதவை மறுமணத்தை பற்றி எழுதியிருக்காங்களே அது சரியா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், விதவை மறுமணத்தை பற்றி அவங்க சொன்ன விஷயத்தை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். என்னுடைய கருத்து இதில் எதுவுமே கிடையாது. அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அந்த கருத்தை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். அது காந்தியனுடைய தாக்கம் அவங்களுக்கு இருந்தது. அதனால கன்னி விதவைகள், அதாவது அப்போல்லாம் 10 வயசுக்குள்ளே உள்ளவங்களுக்குலாம் திருமணம், 1 வயசுலேயே திருமணம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா 1 வயசு விதவையே நம்ம நாட்டில் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட இளம் விதவைகள், கன்னி விதவைகள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் குழந்தைகள் பெற்று
விதவைகளாக இருப்பவர்கள் திருமணம் செய்வதிலே காந்திக்கு உடன்பாடு இல்லை. அதே தான் எனக்கும் என்று அவங்க அந்த அபராதிங்கிற கதையில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை நான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தேன். அதை குறிப்பிடும்போது ரெவ்யூ கமிட்டி கேட்டாங்க, இப்படி சொல்லியிருக்கீங்களே அப்படின்னு. இந்த கருத்து வந்து என் கருத்து அல்ல அப்படின்னு சொல்லி அதை விளக்கம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த புத்தகம் அச்சுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதனால் இதை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு பெரும் முயற்சி தான் தேவையாக இருந்தது. நான் இவங்ககிட்ட கூட சொன்னேன், ஒரு நாள் இங்கே எத்திராஜ் கல்லூரி முடிஞ்சு நான் போயிட்டு இருந்தேன். யாரை பார்க்கணுன்னா வைமி கோவதனாகி அம்மாளுடைய கடைசி அவங்களோட இருந்தவங்க கமலா சடகோபன் மேடத்தை பார்ப்பதற்காக பெசன் நகரில் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். போகும்போது பஸ்ஸில் போனேன். நல்ல வெயில் நேரம், பஸ்ஸில் தூங்கிட்டேன். பஸ்ஸு நின்றுச்சு, எல்லோரும் இறங்கி போயிட்டாங்க. அவங்க கதவையும் பூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. நான் மட்டும் உள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கிறேன். அப்போ யாரோ பார்த்தவங்க, என் கூட பயணித்தவங்க வந்து கதவை தட்டி எழுப்பி, நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க, எதுக்கு இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க. ஐயோ இடம் வந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நிதானம் பண்ணிவிட்டு நான் அவங்க கமலா சடகோபனை போய் சந்தித்தேன். சொல்ல மறந்துட்டேன், அவங்களே பார்த்துருக்கேன். கமலான்னு ஒரு இசை கலைஞர், அவங்களும் திருவள்ளிக்கண்ணில் தான் இருந்திருக்காங்க. அவங்களையும் நான் போய் நேரில் சந்திச்சிருக்கேன். இது மாதிரியான அரிய ஒரு என்னமோ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இந்த அம்மாவோட ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாங்கள்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம், இல்லாட்டி இவங்களை பற்றி நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ரொம்ப போராட்டம் தான். எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, தமிழே தெரியாது, கதை சொன்னாங்க. அந்த கதையை கேட்டு பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. அது வரவேற்பு பெற்றது. ஃபஸ்ட்டு நாடகம் எழுதியிருக்காங்க, இந்திர மோகனாங்கிற நாடகம். அடுத்து 2வது தான் வைதேகிங்கிறது. இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லணும். உங்களுக்கு தெரியும், முன்னாடியே அக்கா தங்கைன்னு ஒரு சினிமா வந்தது, திரைப்படம் வந்தது. அதில் வந்து கண்ணில் வந்து அந்த கொலைகாரனுடைய படம் வந்து அப்படி பதிஞ்சிரும். அதை வச்சு கொலைகாரனை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு அந்த படத்தில் வரும். அந்த செய்தியை இந்திரமோகனா நாவலில் இவங்க எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி நுட்பமாக நிறையா விஷயங்களை இவங்க கேள்விப்பட்டு எழுதின பல விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. இதில் நான் முக்கியமாக வந்து இந்த புத்தகத்து மூலமாக நான் வந்து தமிழ் உலகத்துக்கு என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இலக்கிய வரலாறில் இவங்க வந்து அடையாளம் காட்டப்படவில்லை. தமிழ் இலக்கிய வரலாறில் வைமு கோதையராகி அம்மாள் சரியாக அடையாளம் காட்டப்படவில்லை. அவங்க வந்து துப்பறியும் கதை எழுதிய ஒரு ஆசிரியர், ஒரு நாவலாசிரியர் தான் சொன்னாங்களே ஒழிய, துப்பறியும் நாவலாசிரியர் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கினாங்க. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்கார் போன்றவர்கள் எழுதிய காலகட்டம் அது ரொம்ப அவங்களோட, உங்களுக்கே தெரியும், தமிழ்வாணன்லாம் ஒரு காலத்தில் மிகப்பெரிய புத்தகம், அவங்க புத்தகம் தான் விற்பனை ஆகிட்டு இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நிறைய பேரை படிக்கவும் வச்சுது. அந்த தமிழ்வாணன் புத்தகம், வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்காருடைய புத்தகம் எல்லாம் நிறையா நமக்கு வந்து வாசகரில் உருவாக்குச்சு. அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க எழுத ஆரம்பித்தாங்க. 115 புத்தகங்கள் வந்திருக்கு. அதில் 6 புத்தகங்கள் மட்டும்தான் சிறுகதை, மீதி எல்லாம் அவங்க நாவலாக எழுதியிருக்காங்க. அந்த நாவலில் பெரும்பாலும் நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ ஒரு கடைசியாக எழுதின ஒரு சில நாவல்கள் தான் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இவங்க முக்கியமான செய்தியை, ஒரு புரட்சி என்னென்னா, எல்லாரையும் தமிழகத்தில் படிக்க வைத்தார்கள். முக்கியமாக பெண்களை படிக்க வைத்தார்கள். இவர்கள் காலகட்டத்தில் படிக்கின்ற பெண்கள், அதாவது புத்தகம் படிக்கணும், அது பள்ளிக்கு போய் படிக்கிறதுங்கிறது அடுத்த விஷயம். வீட்டில் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். வீட்டில் பொழுதுபோக்கு, அது வரைக்கும் பெண்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் கமலாம்பாள் சரித்திரத்தில் நீங்கள் ராஜாமையர் எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். பெண்களெல்லாம் சேர்ந்து அடுத்தவங்களை பற்றி பேசுவாங்க, பொறாமப்படுவாங்க, வம்பு வழக்கு பேசுவாங்க. பெண்ணு என்றால் அதான் ஒரு பிம்பம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை உடைச்சி பெண்கள் வந்து நிறையா விஷயங்களை செய்ய முடியும். இவங்க வந்து சொல்ல மாதிரி சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க, கதராடை விற்றுருக்காங்க, ஜெயிலுக்கு போன இடத்துல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க, அதை மறைத்து அனுப்பி அதையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அவங்க டைரியில் குறிச்சிருக்காங்க, வாசன் வந்து ஆனந்த விடனை வெளியிடுறாரு, கல்கிக்கு ஒரு வாசன் இருக்கிறார், எவ்வளோ பெரிய ஒரு பக்கபலம் அவங்களுக்கு. ஆனால் எனக்கு யாரும் இல்லை, நான் பெரிய பணபலத்தில் வரல, எனக்கு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடையாது. ஆனால் நான் வந்து ஜெகன்மோகினியை ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் 1ஆம் தேதி நான் கொண்டு வரணும்னு ஒரு கடமையை வச்சு, அதே மாதிரி நான் கொண்டு வர்றதுக்கு பெரும் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி கொண்டு வந்தேன் 35 வருஷம் என்னுடைய புத்தகத்தை அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ மிகப்பெரிய ஆளுமைகளும் மிகப்பெரிய செல்வந்தர்களுக்கு பின்னால் இருந்தது பத்திரிகை உலகம். ஆனால் அதெல்லாம் உடைச்சு ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணி அவங்க ஒரு பத்திரிகையை கொண்டு வராங்க. இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, சிங்கப்பெருமாள் கோயிலில் வந்து அவங்க எப்படி கொடியேற்றினாங்க அப்படின்னு.
சிங்கப்பெருமாள் கோயிலுக்கு எதுக்காக அவங்க வந்தாங்கன்னா, அந்த M10 குண்டு போடுறாங்கன்னு இங்கே எவாக்குவேஷன் நடந்தது. சென்னையை விட்டு வெளியில் போனாங்க. அப்படி போகும்போது சிங்கப்பெருமாள் கோயிலில் இருக்கும் பொழுது அங்கே கரண்ட்டு கிடையாது. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அச்சை என்ன பண்ணாங்க, கையில் சுற்றி 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 அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அந்த குறிக்கோள் என்ன நம்ம செய்யணும்னு நினச்சோமோ அது எப்படிப்பட்ட சிக்கல் வந்தாலும் செஞ்சு தீர்வேன்னு செஞ்சாங்க இல்லையா. அதுவும் அந்த காலகட்டத்தில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம ஃபோன்லேயே எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சிட முடியும். அவ்வளோ வசதிகள் இருந்து நம்ம எத்தனை பேர் எழுதுகிறோம், எத்தனை பேர் நம்ம படிக்கிறோம், எத்தனை பேர் நம்முடைய கொள்கைகளை மற்றவங்களுக்கு பரப்புகிறோம். ஒன்றுமில்லாத செய்தியை நிறையா பரப்பிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், அதுவும் இசைக்கு அந்த காலத்தில் மேடை ஏறுறதுக்கு பெண்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. குறிப்பாக கோயிலில் பாடுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. DK பட்டம்மாள் அவர்களை நேரில் சந்தித்த போது அவங்க சொன்னாங்க, நான் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தேன், 10 வயசு பொண்ணு, என்னோட பாடலை மற்றவங்க சொல்ல கேட்டு, என்னுடைய பாடல் திறமையை கேட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு நேராக எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட பேசி என்னை கூட்டிகிட்டு மேடை ஏற்றுனாங்க. அது அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மேடையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா வைமு கோதைநாயகி அம்மாள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பரதம் ஆடக்கூடாது, சதிர் ஆடுவதுங்கிறது அது ஒரு தனி குடும்பம், தேவதாசி குடும்பம்னாங்க. ஆனால் பரதம்ங்கிறது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ், அதை எல்லாரும் பண்ணலாம், குறிப்பாக பெண்கள் பண்ண வேண்டும், அவங்க மேடை ஏற வேண்டும் என்று பரதநாட்டியத்துக்கும் ஒரு வழிவகை செய்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கோதைநாயகி அம்மாள் தான். அது மாதிரி சமூக சேவை, திருவல்லிக்கேணியில் உங்களுக்கு தெரியும், வைதிக குடும்பங்கள் அதிகமாக இருந்த இடம், வெளியில் வரமாட்டாங்க. ஆனால் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு தீண்டாமை ஒழிப்பை பற்றி கற்றுக் கொடுத்தாங்க, பள்ளிக்கூடம் பண்ணாங்க, ஹிந்தி வகுப்பு எடுத்தாங்க, தையல் வகுப்பு செஞ்சாங்க, இசை கச்சேரி, கதா காலேஜ் ஜபம், ஹரிகதை, இப்படி நிறைய விஷயங்களை அங்கே பரப்பி அங்கே இருக்க பெண்மணிகளுக்கெல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வு தந்து எல்லாரையும் முன்னிறுத்தினாங்க. அப்படின்னா அது வைமு கோதைநாயகி அம்மாள் அந்த காலகட்டத்தில் தனி ஒரு பெண்ணாக செஞ்சுருக்காங்க. இன்னும் இதை பற்றி இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணால் இன்னும் கூட நிறையா விஷயம் சொல்ல முடியும். ஏன்னா தேவதாசி ஒழிப்பை பற்றி இவங்க ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காங்க. அந்த காலகட்டம் தான் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் வந்த காலகட்டம். இவங்க அந்த அம்மா பேர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. இன்னொரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்க நீங்கள்? இல்லை, இதுக்காகவே தேவதாசி குலத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் பாடுபட்டாங்க. அவங்களுடைய காலகட்டம். இதில் என்னன்னா சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க, தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ராமாமிர்தம் அம்மா இல்லை ராமாமிர்தம் அம்மையார் அவங்களும் முத்துலட்சுமி ரெட்டியும் சேர்ந்து இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இந்த சட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு அவங்க தொழிலையும் விட்டுட்டு அவங்க எப்படி பிழைப்பாங்க, அவங்களுக்கு அரசாங்கம் ஒன்றும் செஞ்சு கொடுக்கல. இவங்க அவங்களையெல்லாம் கூட்டி அவை நிலையத்தை ஆரம்பித்து அதில் அடைக்கலம் கொடுத்து அவங்களையெல்லாம் படிக்கிற குழந்தைகளை படிக்க வைத்து திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு விரும்ப அவங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுத்து, திருமணம் இல்லாத பல நடுத்தர பெண்களுக்கெல்லாம் தொழில் கற்றுக் கொடுத்து அவங்களையெல்லாம் ஒரு 15 வருடம் இவங்க வச்சு பாதுகாத்தாங்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க எழுதியிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக தன்னுடைய தேவதாசியை பற்றி எழுதும்போது அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். கற்புங்கிறது குலப்பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் இல்லை, தேவதாசி பெண்களுக்கு கற்பு இல்லாமல் போயிடுமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க. தாசி குலத்தில் பிறந்ததற்காக அக்குலத்து பெண்களுக்கு கற்பு கிடையாது என்று சொல்வது கொடுமையிலும் கொடுமை. ஹோமம் செய்யும் அக்கினியும் ஒரே நெருப்பு தான், பிணத்தை எரிக்கும் நெருப்பும் ஒரே நெருப்பு தான், இரண்டிலும் கையை வைத்தவன் சுட்டுதான் எரிக்கப்படுவான். தாசி பெண்ணாயினும் ஹோமத்தீயிலும் கொடிய தீயை போன்றதுதான் அவளுடைய கற்பும் என்ற பொருத்தமான ஒரு உவமையை சொல்லி அப்போ பொண்ணுன்னா எந்த பொண்ணாக இருந்தாலும் அவளுக்கு அவளுடைய கற்பு சீண்டப்பட்டால் அவள் நெருப்பாக அங்கு நிற்பாள் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. இது ஒரு உதாரணம் தான் அவங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். நிறைய இடங்களில் அவங்க நிறையா விதவிதமான உவமைகள், மற்றவங்க சொல்லாத பலவிதமான கருத்துக்களை அவங்க சொல்லும் பொழுது மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. நிறையா நம்மளை மாதிரி படித்தவங்க கிடையாது, அனுபவம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு. அந்த அனுபவத்தை எப்படி எழுத்திலே வடித்தார்கள். இப்படிப்பட்ட நீங்களாம் படிச்சிருக்கீங்க, நாமெல்லாம் படிச்சிருக்கோம், நாமும் இன்னும் அவங்களுக்கு மேலே முன் நிற்கணும். அவங்க நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி, அந்த வழிகாட்டியை நம்ம பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இன்னும் நிறைய பேசலாம். அவங்க வினா கேட்கும்போது உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அருமையான வாய்ப்பும் கிடைத்தது, எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நன்றி பாராட்டி அமைகின்றேன். நன்றி தான்.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்படி அருமையாக 2 பேர் பேசினதுக்கப்புறம் பேசணுங்கிறதே ரொம்ப கடினமான விஷயம். பட் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, மேம் 2 பேரும் பேசினதை தாண்டியும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து வைமு அம்மா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. எனக்கு வந்து முதல் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, இப்போது நம்ம மெட்ராஸோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பேசுகிறோம். நான் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே கலந்தும் நம்ம பேசலாம். So when we were first introduced to Madras heritage, we were introduced to a lot of buildings, lot of cultural aspects. But there was one teacher who always told us, look for people. Look for people who lived there. Look for different kind of people who lived there. Look for different women who did different things. So that's when we went to Triplicane, we heard some 12 to 13 of them who stopped, who attended the interview, said, just go to that street, there will be a house, Jagan Mogini எழுதியிருக்கும். If you're talking about Triplicane, don't ever miss talking about her. So even now we do that, and it's such a honor to be here in the book order in the நாளிங்க. ஸோ இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் வைமு அம்மா பற்றி பேசிடலாம். ஒரு விஷயம் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, அவங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க எழுதியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் இசையில் இருந்திருக்காங்க, நாடகத்துறையில் எழுந்திருக்காங்க எல்லாமே. பட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம போகிறப்போ வென் வி கோ டவுன் ஐ மேக் ஷுர் ஐ புல் எவ்ரி ஒன் டவுன் அப்படின்னு. பட் அதுக்கு மாற்றாக இன்னொன்று சொல்லணும், வென் ஐ ஃப்ளை அப் ஐ மேக் ஷுர் எவ்ரி ஒன் ஃப்ளைஸ் வித் மீ. ஸோ ஐ திங்க் வைமு கோதை நாயகி அம்மா வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். வென் ஷீ வாஸ் ரெடி டு ஃப்ளை, ஷீ மேட் ஷுர் எவ்ரி ஒன் அரவுண்ட் ஹர் வாஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் விங்ஸ் அண்ட் தே வேர் கிவன் இனஃப் சப்போர்ட். ஸோ இந்த புக் அப்படிங்கிறதுல வந்து நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சோஷியல் ஆக்டிவிசம் பேசுனீங்க. கொஞ்சம் லைட்டர் டாப்பிக்காக அவங்க ஆஸ் அ கம்போசர் அண்ட் அ மியூசிஷியன், ஏன்னா நிறைய எழுதியிருக்காங்க அண்ட் அதை பாடியிருக்காங்க. அண்ட் அவங்க பாரதியாரோடது சொன்னாங்க இல்லையா, நீங்கள் அவங்கள பற்றி வேறு எழுத்துக்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ இவங்க சொன்னதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, வேலிட் ரிசர்ச் ஆர் ரொம்ப நம்ம அதை இன்ட்ரிகேட்டாக போய் வெரிஃபை பண்ணுறப்போ தான் கரெக்டான ஆஸ்பெக்ட் தெரியுது. ஸோ நிறைய பேருக்கு இங்கேயே இது முதல் வாட்டி தான் தெரிஞ்சிருக்கோம், அப்போ அது வந்து உண்மை இல்லையா, இவங்க நம்ம அடிக்கடி படிச்சிருப்போம், பேப்பர்லேயே கூட அது வந்திருக்கும். ஸோ ஆஸ் அ கம்போசர், ஆஸ் அ மியூசிஷியன், வைமு அம்மா பற்றி இங்கே வைமு கோதை நாயகி அம்மா தென்னாட்டு திருமண முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க. அதை தவிர இசைக்குறிப்புகளுடைய 2 நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு இசை கற்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது. அவங்களுக்கு அவங்க தாய் வந்து அவங்க 1 வயது இருக்கும் பொழுதே இறந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து வளர்ப்பு தாயால், அதாவது அவங்க சின்னம்மா அவளால் தான் வளர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ அவங்க வீட்டில் அவங்க சித்தப்பாவுடைய குழந்தைகள் வந்து 2 குழந்தைங்க, இவங்க அக்கா எல்லாம் சேர்த்து 4 பெண்கள். அவங்களுக்கு பாட்டு கற்றுக் கொடுக்கும்போது இவங்க பாடல் கற்றுக்கிட்டாங்க, இவங்களும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டாங்க. ஆனால் திருமணமாகி வந்ததுக்கப்புறம் அது தொடர முடிஞ்சுதாங்கிற விஷயத்தை பற்றி தெரியல எனக்கு. ஆனால் அடிப்படையில் இவங்க வந்து இசை ஆர்வமுடையவர்களாக இருந்திருக்காங்க. இவங்களுக்கு நல்ல குரல் வளமும் இருந்திருக்கு. அதனால இவங்க ஆர்வத்தோடு எதையுமே தேடி பார்க்கக்கூடியவங்க அப்படிங்கிறதுனால இவங்க வந்து அதில் ரொம்ப நாட்டம் கொண்டிருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு செய்தி என்னென்னா, அந்த காலத்து இப்போ நம்ம தேடினாலும் சில விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக நம்ம கையில் உள்ளங்கையில் உலகத்தை வச்சுருக்கோம், செல்லில் கூகுள் பண்ணோம்னா நம்ம சர்ச் பண்ணால் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வந்து தியாகையர் கீர்த்தனைகள் ஏதோ 2-3 கீர்த்தனைகள் அவங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சு. ஆனால் முழு பாட்டும் அந்த கீர்த்தனைகள் முழுதும் அவங்ககிட்ட இல்லை. அப்போ அதை எப்படி வாங்கிக்கிறதுன்னு ஒரு நாள் ஏதோ பொட்டலங்கட்டி கொண்டு வந்த ஒரு பேப்பர், ஏதோ ஜாமான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க வீட்டில். அந்த பொட்டலங்கட்டி வந்த பேப்பரை பார்த்துட்டு அதில் அந்த தியாகையர் கீர்த்தனை இருந்தது. அதை படித்து பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அந்த கீர்த்தனைகளை கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போ அவங்க தேடல் வந்து எவ்வளவு இது ஒரு விஷயம். ஏன்னா நீங்கள்லாம் வந்துட்டீங்க இன்னைக்கு இளைய தலைமுறைக்கு சொல்கிறேன். நான் என்னுடைய காலத்தில் கூட நான் அந்த பொட்டலங்கட்டி வர்ற பேப்பரை எடுத்து வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா அதுக்குள்ளே நிறைய செய்திகள் இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நானே உணர்ந்திருக்கேன். இவங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் எவ்வளவு தேடி இருப்பாங்க. அது மாதிரி எனக்கு சில கதைகள், உமாச்சந்திரனுடைய கதைகள், சேவற்கொடியோன் கதைகள், இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் திருப்பி ரீப்ரிண்ட் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் கிடைக்கல. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதெல்லாம் வீட்டில் புத்தகமாக பைண்ட் பண்ணி வச்சு படித்தது தான். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் அதுதான் செய்ய முடிஞ்சுது.
அதெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து தேடி எடுத்து இதை படிச்சிருக்காங்க. அதில் இந்த திருமணங்களில் போகும்போது இவங்க அந்த கேலி பாட்டு கிண்டல் பாட்டு பாடுறது இதெல்லாம் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றியே அவங்க வந்து தொகுத்து அந்த பாடல்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து அவங்க பாடலாக பாடியிருக்காங்கங்கிறதையும் பார்க்கலாம். அதில் ஒரு பாட்டு கூட அதில் நான் எடுத்து கொடுத்துருப்பேன், புத்தகத்தில் இருக்குது. நிறைய எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் இது அவங்களுடைய புத்தகங்கள்லேயே வந்து முதல் இந்த இந்திரமோகனால 90 பாட்டு எழுதியிருக்காங்க. அந்த நாடகத்திலேயே 90 பாடல்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி அவங்க வீரவசந்தா நிறையா அவங்க வந்து சொல்லப்போனால் இசைப்புயல்னு ஒரு நாவல், அப்புறம் மதுர கீதம்னு ஒரு நாவல், ரெண்டுமே வந்து இசையை அடிப்படையாக வைத்து எழுதக்கூடிய ஒரு ரெண்டு நாவல்களும் ரொம்ப அருமையாக அதை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க. அதில் இதில் வந்து வீரவசந்தாங்கிற இதில் வந்து நான் வந்து அந்த இதை கண்டுபிடிக்க முடியல. எனக்கு அந்த தென்னாட்டு என்கிட்ட புத்தகமே இருந்தது, இப்போ இருக்கான்னு தெரியல. கும்மியடி பெண்ணை கும்மியடி கற்பை மனத்தி எண்ணி கும்மியடி நம்மவர் நவீன நாகரிகத்தினால் நாசமடைவதை கும்மியடி கொண்ட கணவனை தள்ளிவிட்டு மங்கை கொடிய சுயேட்சை கொண்டதினால் கண்டவர் கேட்டவர் எள்ளி நகையாட காரணமானதை கும்மியடி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எழுதியிருக்காங்க. இதில் முக்கிய 2-3 செய்திகள் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த கவிதைகள் எழுதும் பொழுது அதுக்கு வந்து என்ன தாளம் என்ன ராகம் அப்படிங்கிறத எந்த இடத்துல கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நாவலில் கொடுத்தாலும் சரி, அவங்களுடைய ஜெகன்மோகினி இதழில் கொடுத்தாலும் சரி, அதை பற்றி அந்த என்ன ராகம் என்ன தாளம்ங்கிறத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து அவங்க ரொம்ப தீர்க்கமாக எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிருக்காங்கங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்புறம் சமஸ்கிருத அந்த வடமொழி தெலுங்கு கீர்த்தனைகள் இவையெல்லாம் கூட அவங்க வந்து தெலுங்கு கீர்த்தனைகளும் நிறைய பாடியிருக்காங்க. முக்கியமாக வந்து காங்கிரஸ் கூட்டங்களில் இவங்க வந்து முதல்ல இவங்க தான் பாடி தான் அதுக்கப்புறம் கூட்டத்தை, அப்போ மைக்கெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அவங்க கூட்டத்தை கூட்டணும் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல சேகரிக்கணும்னா இவங்க பாட ஆரம்பிப்பாங்க, அந்த இடத்துல கூட்டம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு குறிப்பு இருக்குது. அது தவிர முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை தொடங்கி வைத்து முதல் பாட்டை இவங்க தான் பாடியிருக்காங்க. ஸோ அது ஆல் இண்டியா ரேடியோவுக்கே ஒரு பேட்டியின் போது நான் சொல்லும்போது அவங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்க, எங்களுக்கே இது ரெக்கார்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி. அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா, அது மாதிரி ஆர்எஸ் சுப்பலட்சுமின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம பெண் கல்விக்கு அவங்க தான் ஒரு முன்னோடி. முக்கியமாக விதவை பெண்களை வந்து அவங்க ஒரு இளம் விதவை, ஆனால் அவங்க தாய் தந்தையர் படித்த ஒரு விஷயத்தினால தன்னுடைய குழந்தையை சமூகத்துக்கு எதிர்த்து அவங்க படிக்க வச்சு ஒரு பெரிய கல்வி அதிகாரியாக ஆக்குனாங்க. அவங்க வந்து இந்த இப்போ வந்து ஐசோஸ் சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த விதவைகளுக்கான ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தொடங்கி, ஒரு ஹாஸ்டலை தொடங்கி, அது மூலமாக அவங்களுக்கு பள்ளி இப்போ நடத்துனாங்க. அவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் நிறைய வந்து கல்வி மற்ற மாவட்டங்களில், அப்போல்லாம் ஆந்திரா, தெலுங்கானா, இங்கே வந்து நாஞ்சில் நாடு, மலையாள நாடு எல்லாமே ஒன்றா இருந்த சமயத்தில் நிறைய இடங்களுக்கு அவங்கெல்லாம் கல்வி அதிகாரியாக சென்றிருக்காங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட சுப்பலட்சுமியினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றையும் இவங்க எழுதியிருக்காங்க. நான் இவங்க இசையை பற்றி கேட்டாங்க, இருந்தாலும் நான் இதை சொல்கிறேன். முக்கியமாக வந்து இசைத்தட்டு டிகே பட்டம்மாளோட சேர்ந்து இசைத்தட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க இசை அந்த காலத்தில் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இசைத்தட்டுன்னு அதை கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களே வந்து பொருட்காட்சிகள் நடக்கும்போது, எக்ஸிபிஷன்ஸ் இங்கே நடக்கும்போது சென்னையில் இவங்களுடைய பாட்டு அதில் ஒழிக்குமா. இவங்க தனியாக இவங்களும் இவங்க மருமகள் பத்மினி சீனிவாசன் அவங்களும், அப்புறம் கமலா, கமலான்னு நினைக்கிறேன், அவங்க பேர் எம் கமலாவோ என்னமோ, அவங்களோடு சேர்ந்து 3 பேரும் இசைத்தட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. அதாவது ஒரு பெண் வந்து ஓய்வு ஒளி இல்லாமல் வேலை செஞ்சாதான் இவ்வளோ விஷயத்தை செய்ய முடியும். எல்லாத்துலேயும் நாடகம் போட்டிருக்காங்க, நாடகத்தில் நடிச்சிருக்காங்க, நாடகத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ எப்படி செய்ய முடியும்? இதழ் நடத்தியிருக்காங்க, சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு சிறை போயிருக்காங்க, கதராடை வித்திருக்காங்க. இப்படி எல்லா நிலைகள்லையும் ஒரு பெண் ஈடுபட்டிருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அது பாராட்டக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து எப்படியெல்லாம் செயல்படலாங்கிறதுக்கு இவங்க ஒரு முன்மாதிரி. அந்த சாங்கை மேம் எடுத்திருக்காங்க.
லலிதா ராம்ங்கிற மியூசிக் ஹிஸ்டோரியன் ரிமெம்பரிங் வைமு கோதை நாயக்கி அம்மான்னு சொல்லி அவங்க பாடினதை he has posted it on YouTube channel just about 10 days ago. நம்ம மியூசிக் பற்றி பேசுகிறப்ப அவங்க ஒரு கம்போசராக இந்த ஒரே ஒரு விஷயம், ஸ்ருதின்னு ஒரு இசை மேகசின் ஒன்று வந்துட்டுருக்கு. அதில் வந்து நான் இந்த புத்தகம் எழுதினதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு பேட்டி எடுத்தாங்க. இவங்க இசைக்காக எவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்கன்னு என்னால் முடிந்த அளவு நான் கருத்துக்கள் கொடுத்தேன். அவங்க அதை பற்றி விரிவான ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த இதழ் முழுக்கவே இவங்க வைமு கோதை நாயகியுடைய இசை தொண்டை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க. அது நான் நினைக்கிறேன், நான் இந்த கல்லூரி நம்ம எத்திராஜ் 96ல் வந்தேன், இது 2000ல் வந்தது, அது ஒரு 2005க்குள்ளே அது வெளிவந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த இதழ் முழுக்க இசை பற்றி, வைமு கோதை நாயகியுடைய இசை தொண்டை பற்றி. வைமு கோதை நாயகி's signature முத்ரை வாஸ் கோதா தான். பாட்டில் துந்த கௌரவ காலா சுகுண கோதா நாயக்கா. ஸோ ஹர் கீர்த்தனை ஓட சிக்னேச்சர் கோதான்னு. த நம்பர் ஆஃப் அந்த பாடலை கண்டுபிடிச்ச விருந்தின் வைபோகத்தை கேள், சம்மந்தி வீட்டின் விருந்தின் வைபோகத்தை கேள், கண்டங்கத்திரி கூட்டுக்கறியுடன் கானாவாழை கடமுட வறுவல், வேப்பங்காயின் வினோத பொரியல், வேப்பங்கீரை பொரிச்ச குழம்பு, பச்சை மிளகாய் பால் பாயாசம், பாதாம் ஓட்டின் பர்பியோடு அல்வா, மிளகு பொடி மாம்பழ பச்சடி, இலைக்கு எடுக்கும் எட்டிப்பழமும், நினைக்க நினைக்க நாவில் இனிக்கும் அப்படின்னு கிண்டலாக சம்மந்தி வீட்டு விருந்தை வர்ணித்து பாடியிருக்காங்க. வெல்கம் நித்யஸ்ரீ அண்ட் அம்மா. இப்போ தான் we were talking about வைமு கோதை நாயகி as a musician and how she drew everybody from the Triplicane homes to come and sing bhajans, children, everybody she drew them to sing. Now ஸோ நம்ம மியூசிக், ஸோ அடுத்தது அவங்களோட லிட்ரரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்டோரி டெல்லர். ஸோ எப்போவுமே ஒரு புத்தகம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அது ஒரு மொழியிலேருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மாறுறப்போ நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் அதில் அந்த ஸ்டோரி டெல்லரோட பங்கு ரொம்ப முக்கியம். அதை நிறைய அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி வைமு கோதை நாயக்கி அம்மாள், she always thought that her story should be drawn from her own experiences. She felt ஏதோ இமேஜினரியாக if you write that has no meaning. So each of her stories carried some message that was very important to her. In one of her novels, she condemns untouchability. The young couple tell the father, it is by their industry that the rice grows. It is by their industry that you are filling your stomach. And then you don't touch them. What does it mean? It is there. What they have grown is what you are eating. So she was very strong, and she felt that this is how the message should go. And even her the Khadi propaganda, ellame she weaves into her stories. And as Dr. Prema said, initially she did not know to read or write. That is really amazing. For 2 stories, her neighbor Pattammal took down the dictation and then she wrote. And then she decided that she would learn to read and write. I believe there was a staircase in her house. Adula ukkande the pad in mundi. I think today's children won't even know what pad is. We wrote our exams on pad. And the pad I believe she will write. And she never missed a deadline. She was very disciplined. And she made many women contribute. And she gave, her magazine was not just stories. She spoke about world news. She spoke about the political news. She spoke about the language policy at that time. Everything came in that Jaganmohini. Of course, her stories were also published. But she felt that women should not
be housebound. She had no belief in women saying that my world is only my children, my Lord is only my husband. She thought you should come out, you should see the world, your talent should be shown to the world, and you should learn from the world. And all her novels were about it. And there are so many passages which are so quotable, it's difficult to see. She in some context she wrote Avadum Pennale, Azhivadum Pennale. And many protesters said, how can you say Azhivadum Pennale? So she has written, I have a humble request to those protesters. Even though we light a lamp that is in our house, if we kiss it, it will burn us, is it not? Even if it is a scorpion that is in our house, if it stings us, will it not hurt us? To eradicate the shortcomings amongst women folk, it is my magazine's duty to point out the shortcomings and to spread knowledge. She really felt that women, she even said that gossip was one of the sins. She really did not believe in wasteful, idle chatter. And she thought that women should usefully engage themselves and their time. And I told you of all that she did. I really wonder how she could fit in so much in 24 hours. She even played a midwife. I'm sorry, I'm going out of context, Thiru. She even played midwife to the poor women, regardless of caste or creed. I believe she had sanitized conditions, she'd do it. எல்லாருக்கும் பிரசவம் பார்த்துருக்கா. She was just here, Triplicate, and not many of us know about her. I'm sure she's not the only one. I'm sure there are many such leaders. And she said, in olden times, women had no education or training, and because they were ignorant, men could threaten them and treat them like slaves, and in fact enslave them. Nowadays, such treatment will not work with educated people like me. You can just feel her courage. And in her book, I think it is Pavitra Padumai. Ratna Prabha is the woman who is born in a Devadasi family. And then she says that she has read about Manimekale, and she says that I will be like her. All these in the novel Gunakundru, a woman who is born in the Devadasi family learns about the greatness of our country, our fine arts, and the importance of reading many books from a library. After having read about Manimekalai, who was born as a Devadasi and who refuses to follow family tradition, the Devadasi of Gunakundru leaves the path of her mother, sternly objects to the pottu tying ritual, and joins college to educate herself. So all her books were like that. Sometimes you may wonder if it was just didactic, but I don't think so. I think women just devoured her magazines. They waited for her novels and to read the serial stories that she wrote about. And see, this is where she talks strongly of dowry. Nowadays, even before the proposal of marriage is broached, questions are raised about the dowry and the wedding gifts. People think that marriage is a matter of business by which the bride or the groom is purchased. If at the beginning the girl's parents consent to their dowry demand, then groom's family is emboldened to act as if all their future demands would certainly be met. It is like a farmer who cuts the ripened crop again and again. There is a proverb, "Aindu pen perandal arasunum andi." But today it looks as if a man will become a pauper of paupers even if he has just one girl.
And she says that these practices have to be abolished. I'm not sure if her books are in circulation, but even if they are, maybe, I think Mr. Tirupur Krishnan will agree, maybe it will require a little editing, and then it may be easily accessible to today's readers maybe. It will be kind of an old Tamil, not to... அதோட உங்களுக்கு ரொம்ப அளவு நல்ல பக்தி, அதனால மாமியார் மருமகள் சண்டை வந்தா மருமகள் பூஜை அறைக்கு போய் கடவுளை திருமாலை லட்சுமி நாராயணா சொல்லும், அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வருவாங்க. அதனால அந்த கால முறை ஒரு இலக்கியங்கிற வகையில வைபவ கோதனாயுடைய எழுத்துக்கு இந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப உயர்ந்த மதிப்பு கொடுக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா கோதைநாயகிங்கிற பெண்மணி ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. இதை பேசும்போது இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன். சௌபாக்கியவதின்னு அவங்க ஒரு கதை எழுதியிருக்காங்க. அந்த சௌபாக்கியவதி வந்து பல பதிப்புகள் கண்ட ஒரு கதை. மொத்தம் அவங்களுடைய கதைகளே வந்து 2க்கு மேற்பட்ட பதிப்புகள் எல்லாமே வந்திருக்கு. சில இதெல்லாம் 5 பதிப்பு 10 பதிப்பெல்லாம் வந்திருக்கு. அவங்க காலகட்டத்திலே திரும்ப வந்திருக்கு. அதில் இந்த சௌபாக்கியவதி என்னன்னா, ஒரு பெண் வந்து கணவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து அவளுக்கு சில சிக்கல் வந்ததுனால திரும்பி தாய் வீட்டுக்கு வந்துட்டா, வாழா வெட்டியா வந்துட்டா. அப்படிங்கிறதுக்காக அவள் வந்து ரொம்ப குடும்பத்தில் அவளுக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது. அப்போ அவள் வந்து ஒரு விஷ்ணு பற்றி ஒரு விஷ்ணு பூஜை பண்ணி 40 நாட்கள் தொடர்ந்து பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவள் கணவனோடு சேர்ந்து நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாள் அப்படின்னு. இன்றைக்கி யாருமே நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டோம், இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு. ஆனால் அந்த கதை அவங்க எழுதினதுக்கப்புறம் நிறைய பெண்கள் இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணி கணவனோடு சேர்ந்தார்கள். சேர்ந்த பெண்கள் வந்து வைமுகோதைநாயகி அம்மாளுக்கு இதை பற்றி எழுதினாங்க கடிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பு வந்து ஒரு அவங்க பத்திரிக்கையில் ஒரு இடத்துல தந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்க சார் சொல்லும் மாதிரி இந்த பூஜை புனஸ்காரம், இந்த கடவுள் நம்பிக்கை, ஏன்னா திருவல்லிக்கேணி வீதியில் மார்கழி மாதம் 30 நாளுமே பஜனை பண்ணவங்க. அவங்க 30 நாளும் பெண்களை கூட்டிகிட்டு போய் விடிய காலை 4 மணிக்கு எழுந்து அந்த பஜனை எல்லாம் செஞ்சவங்க தான் அவங்க, கோயிலில் பாடியவங்க, அப்படிப்பட்டவங்க. ஆனால் அவங்க தைரியமானவங்களும் கூட. அந்த காலத்தில் அவங்க வாழ்ந்த காலகட்டம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். பெரியார் வந்து வாழ்ந்த காலகட்டம். பெரியார் வந்து இந்த மூட நம்பிக்கைகளை எல்லாம் அவர் அறவே வெறுத்து ஒதுக்குனவர். அதுக்கு பெரிய அடியாக கொடுக்குறாரு நிறைய விஷயங்களில். ஆனால் பெரியார் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் இவங்க இப்படி எழுதுகிறாங்களே, ஏன்னா பெரியாரை பற்றி இவங்க எழுதியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல. அதையும் நான் இங்கே உங்களுக்கு வாஸ்து காட்டுறேன். இது கட்டாயமாக நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுருக்கணும். வைமுக அம்மையார் பெரியாரின் கடவுள் இல்லை, இல்லவே இல்லை என்ற கூறும் போக்கை எதிர்த்து புதுமை கோயில் என்ற நாவலில் கீழ்கண்டவாறு பேசியுள்ளார். சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு நாத்திக பெரியவர் மனிதர் என்பதையே மறந்து, அதை நான் இதில் அவங்க எழுதினதை சொல்கிறேன், என்னை தயவுசெய்து கோய்த்து கொள்ள வேண்டாம். மிருக ஆவேசத்துடன் பகவானையும் கோயில்களையும் உயர்ந்த இதிகாச புராணங்களையும் பலமாக தாக்கி எழுதியிருந்த கட்டுரையை என் விதிவசத்தால் பார்க்க நேர்ந்த துர்பாக்கியத்தை எண்ணி நான் விசனிக்கின்றேன். கோயிலுக்கு சென்றால் சுகாதார குறைவாம், பல வியாதிகள் வருகின்றனவாம், அதோடு தீய பழக்கத்திற்கு விதை விதித்தது போல ஆகுமாம் என்றெல்லாம் கண்மூடி கபோதியைப் போல் பேசியுள்ளார். நீர் உண்மையான சீர்திருத்தவாதியாக இருந்தால் வியாதியை விலை கொடுத்து வாங்குவதற்கு ஒப்பான சினிமா பார்க்கும் கொடுமையை அகற்றி மக்கள் சுக வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான பிரச்சாரத்தை செய்யும் பீடி சிகரெட் நாற்றத்தை அனுபவித்து கொண்டு, கண்ட மனிதர்களின் துர்நாற்ற மூச்சுகளின் வாடையை சகித்து கொண்டு, மின்சார உஷ்ணத்தினால் கண்களையும் கெடுத்து கொண்டு, மிக மிக மோசமான படங்களை பார்த்து மனதையும் மாசுபடுத்தி கொள்ளும் தீய வழக்கத்தை முதலில் நிறுத்த பாடுபட்டால் பிரயோஜனம் உண்டு. இது யாரால் எழுத முடியும்? சம காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய சீர்திருத்தவாதி. அவருடைய கருத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுதான் இன்னைக்கு பரவுது, உலகம் முழுக்க அதை ஏற்றுக்கொண்டது தான். ஆனாலும் அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லும்போது அதற்கு ஒரு சரியான, அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தானே, நீ கடவுளை பற்றி பேசுகிறீங்க, முதல்ல சினிமா தியேட்டரை ஒழிங்க, அங்கே இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ தீமைகள் வருது அப்படின்னு அவங்க தைரியமாக பேசுகிறாங்க. அப்படின்னா அவங்க தைரியலட்சுமி தான். அவங்க ஒரு கதையும் தைரியலட்சுமின்னு எழுதியிருக்காங்க. தைரியலக்ஷ்மி கதை பற்றி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ மேம் சொன்னதுக்கும் அப்புறம் மேம் ஸ்டேஜில் சொன்னாங்க இல்லையா, அவங்க ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டு இருந்தப்போ போய் கேட்டாங்க. ஸோ அதோட கான்டெக்ட் என்னென்னா, அவங்க சென்சார் போர்டில் இருந்திருக்காங்க.
ஸோ அதுதான் அந்த மார்வேடமிட்டு போனதுக்கான ஒரு காரணம். ஏன்னா நான் கட் பண்ண அந்த சீன் எப்படி திருப்பி அங்கே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, நம்மளோட கருத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கலாம், ஏற்கப்படலாம், படாமல் இருக்கலாம். பட் இது எழுதுறதுக்கு ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் வேணும் இல்லையா? ஸோ அது எழுதுறதுக்கு நிறைய பேரோட கருத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு, நிறைய பெண்களோட கருத்தை பதிக்கிறதுக்கு அவங்களோட இதழ் வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான தளமாக இருந்திருக்கு. ஸோ கற்றுக்க வேண்டியது அதில் நிறைய இருந்திருக்கு. ஸோ பலரோட வாய்ஸை அவங்களோட இதில் பதிய வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போது ஆடியன்ஸ் குவெஸ்டின் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி, இந்த போஸ்டர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேருக்கு வைமு கோதைநாயகி அம்மா பற்றி தெரியும்? கேட்டிருக்கீங்க. பட் இன்னைக்கு இங்கேருந்து போறப்போ எத்தனை பேருக்கு தெரியுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த புக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? இந்த மாணவிகள் இங்கே பேசுனதை வச்சு வேணா வீணா கேட்க முடியும். வைமு கோதைநாயகியை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா பாடத்தில் நான் தான் சொன்னேனே, இலக்கிய வரலாறுலேயே அவங்க பேர் கிடையாது. ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க, 2 இடத்துல சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதுவும் அது சரியான முறையில் காட்டப்படலை. அப்படிங்கிறப்ப குழந்தைகளுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இங்கே பேசியதை வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னா கட்டாயம் நீங்கள் கேட்கணும், பேசணும். வைமு கோதைநாயகி கேட்டதுக்கப்புறம் பேசலைன்னா பயன் இல்லை. அதாவது ஜெகன்மோகினி இதழை பற்றி சொல்லணும் கட்டாயமாக. 35 வருஷம் அந்த இதழ் வந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த இதழில் வந்து அவங்க முதல்ல வந்து 25ல் அந்த இதழை வந்து அவங்க 22ல் 3ல் வந்திருக்கு. ஆனால் 25லேருந்து இவங்க கையில் வந்திருக்கு. அந்த வந்த பொழுது வந்து 37வது வருஷம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 12 வருஷம் அவங்க கதையை மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து அது ஒரு மாத நாவல் பத்திரிகையாக தான் வந்திருக்கு. ஆனால் 37ல் நம்ம அரசாங்கமே ஒரு செய்தியை கொடுக்குது. என்னென்னா, பத்திரிகைன்னு சொன்னால் அதில் நிறையா விஷயங்கள் வரணும், வெறும் கதைகள் மட்டும் இல்லாமல் உலக நடப்புகள் எல்லாம் பத்திரிகைக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு ஒரு வரையறை கொண்டு வரும் பொழுது இவங்க அதுக்கு மாறுறாங்க. 1937 தான் இது ஒரு பத்திரிகை, முழுமையான ஒரு பத்திரிகை வடிவத்தை பெறுது. அப்போ தான் நிறையா விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே வருது. கதைகள், கவிதைகள், வாழ்க்கை வரலாறுகள், துணுக்குகள், நிறைய செய்திகள் அதில் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி வருகின்ற பொழுது பத்திரிக்கை வந்து மிக அதை இவங்க நினச்சாங்க பத்திரிக்கை ஓடுமா, கதைக்காக ஓடுனது ஓடுமா. ஆனால் அதை விட அதிகமாக வந்து ஆரம்பிச்சிது. அப்புறம் இது வெளிநாட்டுக்கு, பர்மாவுக்கு, இலங்கைக்கு, நாடுகளுக்கெல்லாம், மலேசியாவுக்கு, இது மாதிரி நிறைய இடங்களுக்கு இது விற்பனை ஆகியிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இது கடல் கடந்தும் சென்று விற்பனையான விஷயத்தையும் சொல்லணும். இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா, இது வெள்ளி விழா கண்டது. இந்த பத்திரிக்கை வந்து வெள்ளி விழா கண்டது, பெரிய கொண்டாட்டம் இதில் கொண்டாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பத்திரிகையை பற்றி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு பெண் பத்திரிகை நடத்தி அது வெள்ளி விழா கண்டு அது பலரால் போற்றப்பட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்தை ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி 1942, 43வது வருஷம் ரொம்ப முக்கியமானது. 42ல் வந்து அவங்க பெண் ஆளுமைகளை பற்றி அதாவது மாதம் ஒரு புத்தகம்னா 12 மாதம் 12 பெண் ஆளுமைகளை பற்றி அவங்க கட்டுரைகள் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி 43வது வருஷம் பெண் எழுத்தாளர்களை பற்றி அவங்க கட்டுரை கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய விஷயம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அவங்க நந்தவனன் ஒரு இதழ் கூட அடிஷ்னலாக ஆரம்பித்தாங்க. அதில் 100 பெண் எழுத்தாளர்களை, புதிய பெண் எழுத்தாளர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க. 150. அதில் ஒரே ஒரு இதழ்லையே நிறைய பேரை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. அதாவது அது வந்து சின்ன புத்தகம் கிடையாது, ஒரு மலர். ஸோ தமிழகத்தில் பெண் எழுத்தாளர்களை அதிகம் அறிமுகப்படுத்தியது இன்றைக்கி நாம் உங்களுக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அழுத்தமாக அதில் எழுதியிருக்காங்க. வசுமதி ராமசாமி அதில் எழுதியிருக்காங்க, கமலா சடகோபன் எழுதியிருக்காங்க, ரெங்கநாயகின்னு எழுதியிருக்காங்க, ஜெயலக்ஷ்மி ஆர் சீனிவாசன் ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க, ஹரணின்னு ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க. நிறைய பேர் இதிலேருந்து உருவானவங்க. அதனால் ஒரு பெரிய சகாப்தத்தை, பெண்களுடைய சகாப்தத்தை தொடங்கி வைத்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். No questions from the youngsters? The title of the magazine, Jagan Mohini, itself is very fascinating. Is there any information why that was the name for the magazine?
She bought it as Jagan Mohini from, so she did not change the name. நாகசாமி அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் 2 வருஷம் நடத்தியிருக்காரு. இவங்க வந்து கதையை வந்து எழுதிட்டாங்க. அந்த கதையை வந்து பலர்கிட்ட கொடுத்து படிக்க வச்சிருக்காங்க. அப்போ வந்து வடுவூராற்ற போயிருக்கு, பிழை திருத்ததுக்காக போயிருக்கு. அவர் படித்து பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு, ரொம்ப நல்லா இருக்குது கதை, இதை வந்து வெளியிட்டா நிறைய பேர் படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, இதை யார்கிட்ட கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுங்கிறப்ப அவங்க வந்து இல்லை நீங்களே ஒரு புத்தகம் நடத்தலாம், ஒரு மேகசின் நீங்கள் நடத்தலாம், அதனால நீங்கள் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இவங்க அதை வாங்குறாங்க. நாகசாமிங்கிட்ட வந்து விலைக்கு வாங்கி அதே பேரில் அவங்க தொடர்ந்து நடத்துகிறாங்க. காரணம் வந்து என்னுடைய பாட்டியும் குருமான ஸ்ரீமதி டிகே பட்டம்மாள் வந்து அவங்க நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் வந்து ரொம்ப நன்றியோட நினைவு கூர்ந்திருக்கிறார்கள் வைமு கோதை நாயக்கி அம்மாவை பற்றி. அவங்க வந்து பப்ளிக்கில் வந்து ஒரு கான்சர்ட்ஸோ கச்சேரிகளோ இல்லை ரெக்கார்ட்ஸோ கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருந்திருக்காங்கன்னு அவங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அவங்களோட கூட சேர்ந்து ஒரு சில பாடல்களும் பாடியிருக்காங்கன்னு மட்டும்தான் எனக்கு செய்தி இருக்குது. பட் அவங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் திருவல்லிக்கேணியா இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் எங்கள் பாட்டி இருந்திருக்காங்க. எப்படி அவங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன் தொடர்பு ஏற்பட்டது, அண்ட் தேசபக்தி பாடல்கள்லாம் பல பாடல்கள் பாடுறதுக்கு வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப ஊக்கம் அளிச்சிருக்கிறதாவும் பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றின செய்தி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆசையாக இருக்கு. வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா இதை பற்றி பேசினேன். சாரி, அதான் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இல்லை, அது டிகே பட்டம்மாள் மேடத்தை நான் நேரில் போய் பார்த்தேன். பார்த்து இவங்களை பற்றி விஷயங்களை நான் கலெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப வயசாகிடுச்சு. அவங்க எனக்கு அதை சொன்னதே பெரிய விஷயம் நான் நினச்சேன். ஏன்னா ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இருந்திருப்பேன். அப்போ உங்கள் தாத்தாவும் அங்கே இருந்தார். தாத்தா மறந்துருக்க மாட்டார், அவர் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லுவார். எடுத்து கொடுத்தாரு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இவங்க வந்து திருவல்லிக்கேணியில் தான் பிறந்து வளர்ந்தவங்க. ஆனால் காஞ்சிபுரத்தில் இவங்க இருக்காங்க, இவங்க பாடுறாங்கங்கிறத கேட்டுட்டு இவங்க வந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அவங்கள மேடையில் பாட அனுமதிக்கலை அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க நேரில் போய் அவங்ககிட்ட பேசி இவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து எழும்பூரில் யாரோ ஒரு பாட்டு டீச்சர் பேர் நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, அவங்ககிட்ட பாடல் கற்றுக்க சொல்லி அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் அவங்கள இன்னும் பாடலில் ரொம்ப ஈடுபாடு காட்ட வைத்து அவங்கள மேடை ஏற்றிய பெருமை வந்து வைமு கோதை நாயக்கி உண்டு. அவங்களோட சேர்ந்து நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க, இசைத்தட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே வைமு கோதை நாயகம்மாள் அவங்க பற்றி சொல்லும்போது ஒரு நல்ல நீண்ட நெடிய உருவம், நல்லா செவத்த மேனி, அந்த கதர் புடவையெல்லாம் உடம்ப எல்லாம் தெரியாத மாதிரி நல்லா மறைச்சு அவங்க அந்த புடவையோட வரும்பொழுது அவங்கள பார்த்தாலே எல்லாத்துக்கும் ஆசை தோணும், ரொம்ப அமைதியான முகம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். மேடம் பட்டம்மாள் மேடம் சொல்லி நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். அவங்க சொல்லி தான் நான் லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்தி மேடத்தையும் பார்க்கறதுக்கு அதே நாளில் போனேன். போய் அவங்களையும் பார்த்து இதெல்லாம் வந்து அதான் நான் சொன்னேன், கிடைத்தற்கரிய வாய்ப்பு அம்மாவால் தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அவங்க லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்திலாம் வந்து அவங்களும் மிக வீரர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைய மகள். அவங்க பார்க்கும்போது அவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி நான் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அதை மட்டுமே தனியாக எழுதலாம், நிறையா இல்லை அவங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே பட்டம்மா அம்மா வந்து தன்னுடைய ஸ்கூல் பிரின்சிபல் அம்முக்குட்டி அம்மா, அப்புறம் வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டும் சோஷியல் ரிஃபார்மர் வைமு கோதை நாயக்கி அம்மா, இவர்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க பதிவை பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதுக்கு மேலே செய்தி தெரியலன்றதுனால தான் கேட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷமா, தேங்க்யூ ஸோ மச். You may wonder if just writing about issues would have caused any transformation, but it did. She strongly wrote about widows' remarriage, and Dr. Prema said that her magazines were sold overseas in Kuala Lumpur and other places. There was a Chettiar family in Malaysia who was the agent for her magazine, and he read this and was so convinced that he actually arranged the marriage of many young Chettiar girls who were widowed, and he told that through Vaimo Kodainaka. So she really had an impact. Her writings did have an impact. She could change people. Thank you all. We are at the end of the session. Thank you, ma'am.
தேங்க்யூ மேம். First of all, may I request all of you to give a big round of applause. Just before the event started, I was discussing with Justice Prabha Sridevan the art of reviving the book reading habit. அந்த காலத்தில் book reading was compulsory in schools, colleges. Somewhere it was a dying sort of a phenomena. We are trying to revive it. At the CIC, that's why we devote a lot of attention to book review, book launches. And Prabha Sridevan, madam, very rightly pointed out, books are not only about the story around incidents. It's about the individual. It's about various incidents which give rise to life lessons. நீங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்பல்சரியாக சின்ன வயசில் தாத்தா பாட்டிலாம் உட்காந்து கதை சொல்லுவாங்க. கதை சொல்கிறது அர்த்தம் என்னென்னா அதில் லாட் ஆஃப் லைஃப் லெசன்ஸ் இன் ஸ்டோரிஸ். இப்போது சொசைட்டி ஃப்ராக்மெண்ட் ஆயிடுது. தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் டுடே, அண்ட் therefore we have bereft of these stories in our system. Books are the only medium by which you draw these incidents, imbibe those stories as lessons, and try to emulate it in your life. That is the purpose of book. Kodanayagi Ammal's story is all about learning through incidents and examples. I only have one request. இதே போல் எவ்வளோ உமன் அச்சீவர்ஸ் சென்னையில் இருக்காங்களோ, ட்ரிப்ளிகனில் இருக்காங்களோ, மயிலாப்பூரில் இருக்காங்களோ, if we can collate those names and form a small group of students, academia together and try to revive their lives through incidents and propel it through stories, it will be a great service to the society at large. I thank you one and all for having come over for this event. Thank you.